गुरुस्वामी चरम चैतन्य महायज्ञ जहाँकि प्रतिवर्ष बालिया भागवतपुर केन्द्रापड़ा जिले में अनुष्ठित हुए। सही चरम चैतन्य महायज्ञ ए वर्ष 11 वर्ष रे पदार्पण करुछि। आसंतु देखिबा प्रवचन कार्यक्रम गुरुस्वामी। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने सलक्ष्मीः पापात्मनां कृतदयां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धां सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा त्वां त्वां नतः स्म परिपालय देवि विश्वं। हरि हरि बोल। ये कैवल्य दाताश्च संशरणागति बं ब्रह्मांडनाथाय केशवाय नमो नमः। श्री केशवाय नमो नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भज मन गोविंद गोपाला भज मन गोविंद गोपाला भज मन गोविंद गोपाला भज मन गोविंद गोपाला 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 जय हो हरि बोल। भज मन गोविंद गोपाला भज मन गोविंद गोपाला भज मन केशव गोविंदा भज मन केशव गोविंदा गोविंद गोपाला 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 भज मन गोविंद गोपाला भज मन गोविंद गोपाला बोलो भज मन गोविंद गोपाला भज मन गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला
चरमनाथ गुरु स्वामी की जय। सुकांति सूत की जय। जदुनंदन की जय। चरम पाणी की जय। चरम पुरुष की जय। बगार चंद की जय। गुरु स्वामी की जय। स्वर्ण क्षेत्राधिपति की जय। जो माने जय कौनांती की जय। समस्तंकर कल्याण हु बोलानंदे हरि हरि बोल समस्तंकर गुरु गोविंद चेतना जागृत हु बोलानंदे हरि बोल प्रभुंकर सतीच्छा पूर्ण हो बोलानंदे हरि बोल आहुरी आनंदे हरि हरि बोल हरिशरणम भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यन्नेक अखंड रस घनीभूत विग्रह परमाराध्य नवश्याम दुर्बादल अतसी कुसुमश्याम ठाकुर श्री श्री स्वर्ण क्षेत्राधिपति गुरुस्वामींकर वरदाभय चरणार बिंदरे ये दासर अष्टोत्तर शतवार साष्टांग प्रणिपात निवेदन करी परम कारुणिक श्री श्री गुरुदेव जलोका महापुरुषंक समेत आर्यवर्त भारत भूखंडर समस्त गुरु परंपरा आचार्य परंपरा को सभक्तिक अष्टोत्तर शतवार प्रणिपात निवेदन करी बालियार आयोजित होता 11तम चरम चैतन्य महायज्ञर आज पवित्र सांध्य सत्संग अधिवेशन रे मंचासीन मंच परिचालक शास्त्र पाठक सर्वोपरि नैसर्गिक गंधर्व कला नैपुण्यता हासिल करथिबा समस्त कलाकार माने वाद्ययंत्र सहयोग करथिबा समस्त भाई माने ठाकुरंकर उपचार निमंते प्रभुंक सेवारे निजको समर्पित करथिबा समस्त पूजक मंडली नाम मंडप नाम सेवार निजको नियोजित करथिबा समस्त नामाचारी भाई एवं भौणी माने आनंद बजार रे खंडाशाल रे अन्न व्यंजन आदि प्रस्तुत करथिबा समस्त भाई माने विश्वभातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत गुप्त ब्रह्म संघर समस्त कर्मकर्ता समस्त कर्मी एठार उपस्थित होइथिबा समस्त गुरु भ्राता गुरु भगिनी सनातन पुरुषंकर संतानगण समस्तंक भितरे भगवत सत्ता को उपलब्धि करी हृदयर गभीरतम प्रदेश जलस्थल वनगिरी आकाश तुम्भ लीला सबुठारे प्रकाश हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम मते प्रकट हो ही मई जाना न्याय समस्त को सप्रेम गुरुस्वामी प्रणिपात बड़ा आनंदर कथा बालिया जिते प्रभु प्रथम चरम चैतन्य महायज्ञ ये करते जो 7 जगह ठाकुर चरम चैतन्य महायज्ञ करते आ वर्तमान समय जो भी मालिका प्रवादी विधि निर्दिष्ट यज्ञ अनुष्ठित होची किंतु बाल्या यज्ञ ये स्वतंत्र सेतेबेले मु प्रवचन दौ न थाए सत किंतु सेतेबेले मते जो माने चिन्हि थिबे बहुत कम जानि थिबे बहुत कम चिन्हि थिबे बयस सेतेबेले मते 3 रु 4 वर्ष भितरे ताटु कम परम बाल्या यज्ञ जितेबाला होता मुझे आसी मोर एपर्यंत मन पड़ुची से आनंद बजार जो आम समस्ते आनंद बजार करूँ केते कादुअरे आंठू पर्यंत कादुअरे बसी आनंद बजार करुवा सत्य आनंद थिला आ सर्वोपरि प्रभु जितेबाला 7टी जगार चरम चैतन्य महायज्ञ कले आउट प्रथमे यही स्थान में प्रभु चरम चैतन्य महायज्ञ करते तार अनुभव तार अनुभूति टिके नियारा थिला समस्ते जो माने अनुभवी से अनुभव से उपलब्धि से माने निश्चित पाई पारि थे कहिया को गले ठाकुर जमिति कहचंती गुरु रूप देखि मारुचु हाई गुरु वाक्य शुणी मारुचु टाही जाग यज्ञ कले 70 वर्ष न पाइबु धन चरम स्पर्श कहचंती गुरु रूप देखि मारुचु हाई गुरु वाक्य शुणी मारुचु टाही जदि गुरु रूप को देखुचे हाई पळि आसुचे निद माड़ी जाउचे आ गुरुंकर वाक्य को शुणी हाँ कहते कौन सब कथा मानि हम टाही टापरा जदि करुचे ठाकुर कहले जाग यज्ञ कले 70 वर्ष जदि 70 वर्ष खाली तुम जाग यज्ञ भितर बुड़िकी रहिब तोर चरम प्राप्ति तो दूर कथा न पाइबु धन चरम स्पर्श मन रखिता चरम प्राप्ति तो दूर कथा चरम स्पर्श भी तू पाइपर ना ठाकुर से चरमर केशव केवल कणिकार कहते धनरे तुम्हें केवल गुरुकर आज्ञा भो हुओ गुरु जहाँ जहाँ आज्ञा देते पालन करने को चेष्टा कर किंतु ठाकुर कौटी कहना जे गुरु हवापाई 1 नंबर चरमर कल्याण देली तथे ठाकुर कौन कहले कहले गेरुआ पिंधि भाव को गेरुआ करिवु गैरिक वसन पिंधि भाव को गेरुआ करिवु गुरु हेबु नाही गारिमा देखैबु नाही गुरुगिरी हबु नाही सबुबले विचार करिवु गुरु तो पाखे पाखे अछंती
ସର୍ବଦା ଶିଷ୍ୟଟିଏ ପରି ମିତ୍ରଭାଷୀ ମିତ୍ରାଳାପୀ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ସରଳ ହେଇ ରହିବୁ। ଠାକୁର ଏ କଥା ଚରମରେ ଆମେ କହିଛନ୍ତି ନା କହିନାହାନ୍ତି? କେମିତି ଶିଷ୍ୟଟିଏ ହବା ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ହବା ତାର ବାଟ ତାର ମାର୍ଗ ଆମକୁ ଠାକୁର ଅନେକ ବାର ଚରମରେ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଶ୍ରମ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ ହେଇଛି। ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନ୍ଥ ଶ୍ରୀ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରରେ କିଏ ଜାଣିପାରେ? सोई जानियो तुम देहु जानई जानो तो तुम ही होई जाय। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सोई जानियो तुम देहु जानई जानो तो तुम ही होई जाय। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोल श्री अवर रामचंद्र भगवान की जय। हे प्रभु आपण के संसार रे सीए जानी पारंती सोई जानियो तुम देहु जानई जान तो तुम ही होई जाई। जहा को कृपा करी आपण जणाई दियंती सीए ही आपण को जानी पारंती। जहा को कृपा करी आपण कुहाई दियंती सीए ही आपणकर कथा को कहि पारंती। ठाकुर चरमरे सीटी पई कहि नांती ये संसार रे प्रकृति रे महान की आमे जानिचे सबु जीव मान भितर मनुष्य शरीर श्रेष्ठ ठीक। किंतु सत्संग आम जो मैंने बसीचे 4 नंबर चरमर केशव केवल कणिकार ठाकुर कहले वक्ता महान ना श्रोता महान? जी कहते सी महान ना जी शुणुंट सी महान? जी शुणुंट केमिति ठाकुर कौन कहले चरमरे जे धर्म कथा को समस्ते शुणी पारे ना श्रुति मंडल जी आसी थाए सी ही धर्म कथा को शुणी पार कारण एठी वक्ता अपेक्षा श्रोता आगे समाधि प्राप्त होई थांती। प्रभु चरमरे कहते ताले आगे समाधि प्राप्त किए ही थांती वक्ता ना श्रोता? शुणिबा लोक। आ सबुठु बड़ कथा शुणिबा लोकंकर धैर्यर आवश्यकता रही। आ वर्तमान शुणिबा लोकंकर धैर्य बहुत कम। 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पर्यंत लोक बसिकी शुणा कन्स्टाट गोटे जगार बसी हरिकथा सत्संग शुणा भारी कष्ट हो जाऊँगी। ठाकुर से इंगित कर चरम राम कहते कहले तुम्हें मैंने कि सत्संग करुच द्वापर संस्कृति में एकादिक्रमे 12 ରୁ 14 घंटा धरी सत्संगी मैंने सत्संग करुले। प्रभु चरम केशव कणिकार कहले द्वापर संस्कृति में 12 ରୁ 14 घंटा धरी आमर जमी शास्त्रीय दृष्टिकोण विभिन्न स्थान में भागवत सप्ताह हो किंतु जब भागवतर प्रसिद्ध कथाकार डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर वृंदावन दिन गोटे जगार से कहले ओडिशा रे भारत रे कोटी भागवत सप्ताह होनी कौन पे भागवत सप्ताह होनी ना जी भागवत सप्ताह बा जी भागवत कथा कहिबे जे भागवतर जशगान करिवे जे भागवतर कथा को विस्तार करिवे प्रथमे तो वक्ता को आगे 12 घंटा कहवा पड़े जे कहिबे से आगे 12 घंटा कहिबे कोठी एई परुची आपण देखंतु वर्तमान नियम अनुसार को वक्ता 12 घंटा कहिबे श्रोता बसी कि 12 घंटा सुनिबे घंटाटे 2 घंटा शुणिया कष्ट हो जाऊँगी। किंतु उत्कल घंट जदुमणि महापात्र कहते निकिति तौल सान बड़ को भारी हुए जी रहे ऊपर को ना तल को तल तेणु जी भारी से केत ऊपर रे सी सब तले बसवे तेणु आपण मैंने भारी बोली ठाकुर आपको तले बसई देते कहले ज्ञान रे भारी सब आप तले बसी आपण मैंने ठाकुर कथा को शुणुंट आ श्रोता ही महान जो मैंने बसी प्रभुंर कथा को शुणिबे। तेणु एठी ठाकुरंकर कथा चली किंतु आमे सिना बसिकी शुणुचे ये शुणिकी न शुणला भाया खाली हाँ सत्संग चली बसिकी शुणुचे किंतु जदि आमे प्रकृत में ठाकुर कथा ये शुणी था ठाकुर जिते स्थूल देहरे स्वदेहरे थिले सेतेबेले भी जदि आमे ठाकुरंकर कथा मनोजग पूर्वक शुणी था एबे जदि शुणुचे ठाकुर कौन पे आशीर्वचन कहले केते कहिबी रे धन थरे तू भाविलु समस्त कथा को मोर हालुकारे ताले आमे शुणुचे जदि आमे शुणुचे ठाकुर ए कथा कहि थांते
ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ କଥା କେବେ କହିଥାନ୍ତେ? କେବେ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆମେ ଶୁଣୁନେ ବୋଲି ଠାକୁରେ କହିଲେ, କେତେ କହିବି ରେ ଧନ ଥରେ ତୁ ଭାବିଲୁ, ସମସ୍ତ କଥାକୁ ମୋର ହାଲୁକାରେ ନେଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଶୁଣୁନେ ବୋଲି ଠାକୁର ଏ ପଦ ଲେଖିଲେ। ତେବେ ଯେବେଠୁ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଆପଣ ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶ୍ରୁତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଗରୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ମାନେ ମେମୋରି ପାୱାର ଥିଲା, ଏତେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଏତେ ଜି ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଲୋକ ଆଗରୁ ବେଦକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖିଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ଶ୍ରୁତି। ଶୁଣି ଶୁଣିକି ମନେ ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ସମୟର ଅଭାବ, ଆଉ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାହାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ ଠାକୁର ବି ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଥରେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣ। 1 ନମ୍ବର ଚରମର କଲ୍ୟାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠାକୁର କ'ଣ ଲେଖିଲେ? କହିଲେ ଧନରେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ତୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବୁ। କେତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଆମ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଆମ ହାତରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନେ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବୁ, ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ଠାକୁରେ କ'ଣ କହିଲେ? ତୋରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। 1 ନମ୍ବର ଚରମର କେଶବ କୈଳ କଣିକାରେ କହିଲେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ତୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବୁ। ପୁଣି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଧନରେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ତୁ ବଦ୍ଧ ପରିକର। ତାମାନେ ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା? ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ? ଆଉ କ'ଣ କିଏ ନଥିଲେ? ଆମେ କରିଦେବା? କାରଣ ବାପା ଆମର କିଏ? ଆମେ ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିଛେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ କିଏ? ସିଏ ବା ନିଜେ ସନାତନୀ ପୁରୁଷ। ଆଉ ସନାତନୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବେନି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେନି। ଆଉ କିଏ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ? ତେଣୁ ଆମ ବାପା ହିଁ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନ ପୁରୁଷ। କ'ଣ ମନକୁ କହୁଛି ଏ କଥା? ନା, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେଶବାଷ୍ଟକମରେ ଗାଉଛେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ ପୁରା ସନାତନ ପୁରୁଷ, ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ ସୁପୁରୁଷମ୍ ସଦା ଯୁଗଳ ଶରୀରନର ଦେହମ୍ ଜୟ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିତନମ୍ ଯଦୁନନ୍ଦନ କେଶବ ବ୍ରହ୍ମରୂପମ୍। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଏ? ନା ସତ୍ୟ ସନାତନ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ହେଉଛି ସନାତନ। ଠାକୁର 1 ନମ୍ବର ଚରମରେ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଏକ, ସନାତନ ଧର୍ମ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସନାତନୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭୂମିକାକୁ ବହନ କରିଛେ। ତେବେ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ରହିବା ଦରକାର? ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆଶ୍ରର ଭାଇମାନେ କହୁଥିଲେ ଆଜି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କାହିଁକି କରିବା, ଗୁରୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ଗୁରୁବାଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଠାକୁରେ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ଗୁରୁ ସିଏ ଯେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ମତ ସର୍ବଦା ଭିନ୍ନ। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିବେ ଠାକୁରେ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କହିନଥିବେ। ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଇଥିବେ। ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇବେ। ତାହେଲେ ଗୁରୁ କିଏ? ନା ଗୁ ଯେ ଗୁଣରୁ ଅତୀତ, ରୁ ଯେ ରୂପରୁ ବର୍ଜିତ। ସିଏ ଗୁରୁ ଯିଏକି ଗୁଣ ଆଉ ରୂପର ବାହାରେ, ଗୁଣ ଆଉ ରୂପ ଭିତରେ ଗୁରୁକୁ ସୀମିତ କରିଦିଆ ନ ଯାଉ। ଆଉ କଳା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଗୋରା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଯିବା, ଇଏ କଳା ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ କଳା ଗୋରାର ବାଛ ବିଚାର କରିବା, ଜାତି ଅଜାତିର ବାଛ ବିଚାର କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଠିକ୍ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିପାରିବା ନା ଗୁରୁଙ୍କ ନିଷ୍ଠାରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ। ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୁରୁ ଘରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଗୁରୁ କୃପା ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ କେତେବେଳେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ କୃପା ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ଗୁରୁ କୃପା ହେବ କେମିତି? ଗୁରୁ କେମିତି କୃପା କରିବେ? ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସୁଛେ? ଠାକୁରେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଚରମରେ, ଶ୍ରୀହାନି ଭୟରେ ଗୁରୁ ସନ୍ନିଧକୁ ଆସୁଛ ତଥାପି ତୁମମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି ଆସିନାହିଁ। ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୁରୁ ଦରବାରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ହଁ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଠାକୁରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ବଡ଼ ଘର କରିଦେବି, ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବି। ନା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଭାବ ରଖନ୍ତୁନି। ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ପରିଚାଳନା କରେ। ଠାକୁର ବି ଚରମରେ କହିଛନ୍ତି ଧନରେ ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ମହତ୍ଵର ଗଳ୍ପ କଥା କହିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବା ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯଦି ନିଜର ମହତ୍ଵ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି କରିଛି, ମୁଁ ସେମିତି କରିଛି, ମୁଁ ଅମକ କରିଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିଛି, ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ନିଜେ ଗାଇବାଟା କ'ଣ ହେବ? କିଛି ବାହାଦୁରୀ ରହିବ? ଆରେ ମୁଁ ଭଲ କହେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ?
ମୁଁ ଭଲ ପ୍ରବଚନ ଦିଏ। ମୁଁ ତ ପାଟିରେ କେତେ କଥା କହୁଛି, କ'ଣ ଏଇ ପଦିଏ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଭଲ ପ୍ରବଚନ ଦିଏ ବୋଲି। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ କହିବା ଦରକାର ଯେ ନା ଆଜି ପ୍ରବଚନ ଭଲ ହେଲା। ଯିଏ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ଗାଏ। ସବୁ ଲୋକ ଯଦି ଶୁଣିବେ ବା 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 କ'ଣ ଆଜି ଗୀତଟା ଗାଇଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସରିଗଲା, ତାମାନେ ଗୀତଟା ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆଉ ନିଜ ମୁହଁରେ ନିଜ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଆମେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛୁ, କେତେ କଥା କହୁଛୁ, 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେତେ ଶବ୍ଦ, କେତେ ଅକ୍ଷର, କେତେ ବାକ୍ୟ କହିନଥିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ 2 ପଦ କହିଦେବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ତାହେଲେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଯେ ଜ୍ଞାନକୁ ସାରିଦେବେ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବେ ଠାକୁର। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଚରମ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଠାକୁର ଦେଲେ ସେଇଟା ତ ଜ୍ଞାନ ସରିଯାଇଛି ନା। ଠାକୁର ଏତେ ଶବ୍ଦ ଥାଉ ଥାଉ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ନା ଦେଲେ ଚରମ? କହିଲେ ଏଇଠି ଜ୍ଞାନ ଶେଷ, ଏଇଠି ଜ୍ଞାନ ସରିଯାଇଛି। ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଥରେ ପାଇସାରିଲା ପରେ ସରିଗଲା। ତମେ ଜାଣିଦିଅ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ହେଇଗଲ, ସବୁ ଭିତରେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲ। ଠାକୁରଙ୍କର କହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କଲେ ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆପଣାର ହେଇପାରିବା। ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଣୀରେ, ଠାକୁର କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆପଣାର କରିବେ? ମୋ କଥା ମାନିଲେ ମୋ ଆଜ୍ଞା ପାଳିଲେ ହେବୁ ମୋର ଆପଣାର। ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା, ଆଉ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ କେମିତି ପାଳନ କରିବା? ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଣା ଅବିଚାରଣୀୟା। ଗୁରୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ। ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ, ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନା ଖରାପ କଥା, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ବିଚାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଣା, ଗୁରୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ହିଁ ପାଳନ କରିବା। ତାହେଲେ ଜୀବ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଜୀବ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ? ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପାଇଁ। ଡାକ୍ତରୀ ବହି କ'ଣ ଡାକ୍ତର ଦୋକାନରେ ମିଳୁନି? ଡାକ୍ତରୀ ବହି ଡାକ୍ତର ଦୋକାନରେ ମିଳୁଥିଲା ପରେ ବି ଡାକ୍ତର କ'ଣ ଡାକ୍ତରୀ ବି ପଢ଼ିକି ଡାକ୍ତର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କି? ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ନିଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଡାକ୍ତରର ମାନ୍ୟତା ପାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ରାମାୟଣ ଭାଗବତ ଇଏ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପଢ଼ି ଦେଇକିରି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବା, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆମ ଉପରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଗୁରୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେନି କାଗଜ କାଳିରେ, କାଗଜ ପେନ୍ରେ ଗୁରୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସୀମିତ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହିନାହାନ୍ତି, ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅତି ହିଁ କଠିନ। ସ୍ରଷ୍ଟା ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ଧରିଲୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ। +2 ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ କେତେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜାତକ ଦେଖାଇ, ହାତ ଦେଖାଇ, କେତେ କ'ଣ ମୋ ପୁଅ ପାସ୍ କରିବ ନା ମୋ ଝିଅ ପାସ୍ କରିବ ନା କେତେ କ'ଣ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଆମେ, ସେ ତ ଗୋଟେ ପାଠ ନା ଗୋଟେ ବହି, ସେଇ କେତେଟା ବହି ଭିତରେ ସୀମିତ, କେତେଟା ବହି ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ। ଏତିକି କୋର୍ସ ତମେ ପିଲେ ଏତିକି ପଢ଼ିକି ଯିବ, ତା ଭିତରେ ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରେ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ, ତୁ ଏଇଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିକି ଯିବୁ, 5 ମାର୍କ 7 ମାର୍କ ପାଇବୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ସାର୍ ବତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଠ ଆମକୁ ବତେଇ ଦେଉଛି ଏତିକିରୁ ଏତିକି ପଢ଼ିବ, ତୁ ଏତିକି ପଢ଼ିକି ଯିବୁ, ଏତିକି ମାର୍କ ପାଇବୁ। ସ୍ରଷ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ସେ କ'ଣ ପାଠ ଦେଖିକି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ? ତୁ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ଥିବୁ, ହଣା ଘାଠୁ ଘୋଷରା ଘା କଥାରେ ଯେମିତି ଅଛି, ନା ଇଆଡ଼ୁ ହେଇପାରିବୁ ନା ସିଆଡ଼ୁ ହେଇପାରିବୁ, ନା ଏପଟୁ ହେଇପାରିବୁ ନା ସେ ଏକୂଳକୁ ନା ସେ କୂଳକୁ। ଯେମିତି କଥାରେ ଅଛି, ଏଣୁ ମାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା, ସେଣୁ ମାଇଲେ ଗୋ ହତ୍ୟା। ତେଣୁ ତୁ କୋଉଆଡ଼େ ହାତ ଦେବୁ? ଗୁରୁ ଏମିତିଆ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇଦେବେ। ଆଉ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋତେ ଠାକୁରେ ଅନେକ ବାର ପକାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବାର। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କରିବି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏବଂ ତାଙ୍କର 5 ପାଣ୍ଡବ, ମହାଭାରତର କଥା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜସିଂହାସନ ଉପରେ ବସି ରାଜ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜସଭାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ହଠାତ୍ ଜଣେ ଘୋଡ଼ା ବେପାରୀ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଘୋଡ଼ା ନେବ? ଘୋଡ଼ା। ନକୁଳ ସହଦେବ କହିଲେ, ହଁ ଆମ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଚାଲ ଯିବା। ସେ ଘୋଡ଼ା ବେପାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଆମକୁ ଘୋଡ଼ା ଦେବ ନା? ହଁ। କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ? ନା ଟଙ୍କା କିଛି ନେବିନି, 4ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ସେ 4ଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଘୋଡ଼ା ମାଗଣାରେ ଦେଇଦେବି। କ'ଣ ଦେଖିଆ 4ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ? ଯଦି ଉତ୍ତର ଜଣାଥିବ ତାହେଲେ କହିଦେବୁ। 4ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ପଚାରିଲେ? 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, 4ଟି କୂଅରେ ପାଣି ଥିଲା ବେଳକୁ ମଝି କୂଅଟି ଶୁଖିଲା,
ମଝି କୂଅରେ ପାଣି ଥିଲା ବେଳକୁ ଚାରି କୂଅ ଶୁଖିଲା, ଏ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ନା? ଏ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ବୁଝିପାରୁନି, ଉତ୍ତର ଦୂରର କଥା। କ'ଣ ଚାରି କୂଅ ମଝି କୂଅ ଚାରି କୂଅ କ'ଣ ତୁ କହିଦେଲୁ, କିଛି ବୁଝିପାରିଲୁନି। ଚାଲେ ଛାଡ଼। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ସରୁ ସୂତାରେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ବାଉଁଶକୁ ତୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବୁ ନା? ନା ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲି କଳି ଯୁଗରେ ସେଟା ବନ୍ଧା ହେଉଛି, କେମିତି ହେଉଛି କହିପାରିବୁ ନା? ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଉତ୍ତର ମୋତେ ଆସିବନି। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ବାଛୁରୀ ଆସେ ଗାଈ ନିକଟକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଈ ଯାଉଛି ବାଛୁରୀ ନିକଟକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ କଳି ଯୁଗରେ। ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଲି। ୟା ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଇପାରିବ ନା? ନା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜୀବ ସିଏ ଯେଉଁ ମୁହଁରେ ଖାଏ ସେଇ ମୁହଁରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରେ, ତାର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପଟେ ମଳ ଦ୍ୱାର ବି ସେଇ ପଟେ, ଯେଉଁ ପଟେ ଖାଇଥିବ ସେପଟେ ମଳମୂତ୍ର ବିସର୍ଜନ କରିବ, ସେ ଜୀବର ନାଁ କ'ଣ? ଚାରିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି କହିଦେବ, ଘୋଡ଼ା ତୁମକୁ ମୁଁ ପଇସା ମାନେ ନେବିନି, ମାଗଣାରେ ଘୋଡ଼ା ଦେଇଦେବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସିନା ଆମକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସିନା ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜାପୁରା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବେ। ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ହଁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନା? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାରି କୂଅରେ ପାଣି ଥିଲା ବେଳକୁ ମଝି କୂଅ ଶୁଖିଲା, ମଝି କୂଅରେ ପାଣି ଥିଲା ବେଳକୁ ଚାରି କୂଅ ଶୁଖିଲା। ଚାରି କୂଅ କିଏ, ମଝି କୂଅ କିଏ? ଚାରି କୂଅ କହିଲେ ଚାରି ପୁଅ, ମଝି କୂଅ କହିଲେ ବାପା। ମଝି କୂଅରେ ପାଣି ଥିଲା ବେଳକୁ ଚାରି କୂଅ ଶୁଖିଲା, ମାନେ ମଝି କୂଅ କହିଲେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାରିଆ, ପୁଅ ସେତେବେଳେ ମାଗିଦିଏ, ବାପା ଗୋଟେ ପେନ୍ସିଲ୍ଟେ କିଣିଥାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବି, ବାପା ଅଚିରେ ପୂରଣ କରିଦିଏ, ମୋ ଛୁଆଟା ଲେଖିବ, ମୋ ଛୁଆଟା ଭଲ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବ, ମୋ ଛୁଆଟା ଭଲଟେ ଖାଇବ, ଭଲ ଜିନିଷଟେ ଖାଇବ। ବାପା ପୁଅ ଝିଅର ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦଳିକୁ ସହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଚାରି କୂଅ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ଚାରି କୂଅରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ, ଚାରି ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ରୋଜଗାରିଆ, ବାପା ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକର ଭଳିଆ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଟିକେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ଟା ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁନି ନା? ହେ ରୁହମ, ବୃନ୍ଦାବନ ମରିବା ହେଲାଣି, କେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ପଳେଇବ କହିହେବନି, ବୃନ୍ଦାବନ ଅଯୋଧ୍ୟା ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ବାପା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମ ବାପାଙ୍କର ବାପା ପରମ ପିତା, ଚରମ ପିତା, ଚିର ମଙ୍ଗଳକାଂକ୍ଷୀ ପିତା ଠାକୁରେ କହିଲେ, ସେ ଆମ ଚିର ମଙ୍ଗଳକାଂକ୍ଷୀ ପିତା। କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବଚନରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେନି, ପିତା ବାକ୍ୟ ଅଟଇଟି ପଥରରେ ଗାର। ବାପା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ମାନିପାରୁଛେ ତ? ତାହେଲେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତମ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରୁଛେ ତ? ଥରେ ନିଜ ମନକୁ ଥରେ ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରୁଛି କି? ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଯଦି ମୁଁ ଭଲସେ ମାନୁଥିବି, ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଠାକୁର ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ପୁରା ଭଲସେ ମାନୁଥିବି, ଗୋଟିଏ କଥା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବଚନରେ ଶେଷ ପଦରେ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଧନରେ ଏତିକି ଲେଖି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ଆଉ ନା ଲେଖିବା ପାଇଁ ତୁ କେବେ ମୋ ଆଶୀର୍ବଚନ ଶୁଣିପାରିବୁ? ଶେଷ, ଇଏ ଲାଷ୍ଟ ପଦ, ଲାଷ୍ଟ ଆଶୀର୍ବଚନ। ଏତିକିରେ ମୁଁ ସବୁ କହିଦେଉଛି, ତୁ ଯାହା ଜାଣିବୁ, ଯାହା ବୁଝିବୁ। କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ରହୁଛି ରେ ଧନ ଚାହିଁ ଏ ସନ୍ଧି ବର୍ଷକୁ, ପିତା ଧର୍ମ ପଥେ ରହ ତୁ କାଳ କାଳକୁ, ତୁ କାଳ କାଳ। बोल श्री चरमनाथ गुरु स्वामी के जय। आउ को बापा कथा छाड़ी दियो, परम पितांकर कथा, चरम पितांकर कथा थरे स्मरण कर। प्रभु लिखिले, रहुछि रे धन चाही ए सन्धि वर्षकु, पिता धर्म पथे रह तू काल कालकु। ताले काल कालकु काहा धर्म पथरे रहिया बोली ठाकुर कहिसंती। को धर्म पथरे? पितांक धर्मपथ। से धर्मपथ कौन ठाकुर कही नांती? कालर गति भयंकर, धर्म धारा को दृढ़ कर, सबुक छाड़ी पादक धरी, साधुथा धारा हेला न करी। गोटी आज्ञा पालन कर, देखिबो रक्षा कवच कौन? सबुक छाड़ी पादक धरी, पद पदवी को नाही संपुट, पद पदवी प्रति लालसा रखना। सबको छाड़ी गोटी जिनस को धरना, क्या? ठाकुरंकर पाद को, प्रभुंकर चरण को, प्रभुंकर पाद पद्म। पादुका गुरुदेव से साक्षात गुरु प्रकृति, पादुका गुरुदेव भितर कौन सी पार्थक्य आ कौन सी फरक ना। पादुका जी गुरुदेव सी, पादुका जी गुरुस्वामी जी, कौन सी फरक ना। ताकू धर आ साधुथा धारा हेला न करी, धारा ही साधन गुरुता। प्रथम प्रश्न उत्तर देले कि युधिष्ठिर कहले ये हूँ प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न ना गोटे सरु सूतार सुनार दंड केमिति बंधा पार ना? हाँ, कली जुगर लोक ठाकुर को 3 टंकार कदली देकी 3 कोटी टंका जिनस मागे, सरु सूतार सुवर्णर दंड बंधा पार।
10 ଜଣଙ୍କୁ କଦଳୀ ଦେଇକରି 10 ଲକ୍ଷ ସେୟାର କରିଥିବେ, ଏ 10 ଜଣଙ୍କୁ କମଳ ଦେଇକି ଶୀତ ଦିନରେ 10 ଲକ୍ଷ ସେୟାର କରିଥିବେ। ଦେଖ ଶୀତ ଦିନରେ ଆଜି ଏଇ ଗାଁରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କମଳ ବଣ୍ଟନ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଜି କମଳ ବାଣ୍ଟିଛି। ମାନେ ଦେଇଥିବେ କମ କିନ୍ତୁ ସେୟାର କରିଥିବେ ଅଧିକ। ଇଏ କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ଯେ ବାଛୁରୀ ଆସେ ଗାଈ ପାଖକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଯାଉଛି ବାଛୁରୀ ପାଖକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଗରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ଗୋଟେ, ଏବେ ତ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଣାଳୀ ବି ବଦଳିଛି। ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବେ, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁକୁଳରେ ରହି ମାନେ ପୁରା ସିଏ ପାଠପଢ଼ା ସରିବ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମା ମଧ୍ୟମା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସବୁ ପାଠପଢ଼ା ସରିବ, ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ତାମାନେ ଯେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେବେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଗୃହତ୍ୟାଗୀ। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର 5 ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଅଳ୍ପହାରୀ, ଗୃହତ୍ୟାଗୀ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ 5 ଲକ୍ଷଣ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର 5 ଲକ୍ଷଣ, ତା ଭିତରୁ ଶେଷ ଆଉ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷଣଟି ହେଉଛି ଗୃହତ୍ୟାଗୀ। ସେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଏଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁକୁଲମରେ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପାଠକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇ କଲିଂ ବେଲ ମାରି କହୁଛନ୍ତି କବାଟ ଖୋଲ, ତମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି। ହେଉଛି ନା ହେଉନି? ବାଛୁରୀ ଆସିଥିଲା ଗାଈ ନିକଟକୁ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯାଉଥିଲେ ଗୁରୁ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏଇନା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଘରେ, ଗାଈ ଆସି ବାଛୁରୀକୁ ଜବରଦସ୍ତ କ୍ଷୀର ପିଉଛି, ସେମିତି ଜବରଦସ୍ତ କଲିଂ ବେଲ ବଜେଇକି ପାଠ ପଢ଼େଇକି ଯିବି ଆଉ। କଳିଯୁଗର ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ। ଚତୁର୍ଥ, ନା ଏମିତି କେଉଁ ଜୀବ ଯିଏ ଯେଉଁ ମୁହଁରେ ଖାଇଥିବ ଆଉ ସେ ମୁହଁରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଥିବ, ସେ ଜୀବଟି କିଏ? ନା ସେ ଜୀବ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ଜୀବ ହେଉଛି ମଣିଷ ନିଜେ। କେମିତି ମଣିଷ? ନା ମଣିଷ ଯେଉଁ ମୁହଁରେ କହିଥିବ ତୋ ଭଳିଆ ଭଲ ଶାନ୍ତ ସରଳ ମିତ୍ରାଳାପ ମିତ୍ରାଭାଷୀ ଯେତେ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଅଛି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଠିକ ତା ପିଠି ପଛପଟେ ସେଇଟା ତା କଥା କହୁଛୁ, ତା ଭଳିଆ ମିଛୁଆ ଠକ ଟାଉଟର ଦୁନିଆରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି, କହିଲା ସିଏ ଭଲ ଲୋକ ନା ନୁହେଁ? ଯେଉଁ ମୁହଁରେ ତାର ପ୍ରଶଂସା ଗାଇଥିବା ସେ ମୁହଁରେ ତାର ନିନ୍ଦା ଗାଇବା। ଠାକୁର ସେଠି ଚରମରେ କହିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ, ଧନରେ ନିନ୍ଦାକୁ ଯତନରେ ରଖିବୁ ନାହିଁଟି, କହିନାହାନ୍ତି? ନିନ୍ଦାକୁ ଯତନରେ କେବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦୁଷ୍ଟ ପୁଅ ବି ମୋର, ଶିଷ୍ଟ ପୁଅ ବି ମୋର। ପ୍ରଭୁ 2 ନମ୍ବର ଚରମର କଲ୍ୟାଣ ଦିଲେ ତତରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୋରି ଭଳି ମୋର ଅନେକ ଶିଷ୍ଟ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ପୁଅ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଭଲ ଥିଲେ ସୃଷ୍ଟିଟା ଚାଲିବ? ଭଲ ସହିତ ମନ୍ଦ, ସୁଖ ସହିତ ଦୁଃଖ, ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟାର ମାନେ ମିଶ୍ରଣ ନହେଲେ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିପାରିବନି। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଇଛି, ସେଇଠୁ ଅମୃତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଅମୃତ ବାହାରିଛି। ରମ୍ଭା ମେନକା ଆଦି ବାହାରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚେଶ୍ରବା ଐରାବତ, ଉଚ୍ଚେଶ୍ରବା ଔଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 14ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାରିଲେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏକା ଦେବତାମାନେ ବାହାର କରିଥିଲେ? ଏ ଦେବତା ରାକ୍ଷସ ମିଶିଲେ ବୋଲି ବାହାରିଲା ନା? ସେମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁଠି ରହିଛି, ଆମକୁ ତା ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ କେବେ କାହାର ନିନ୍ଦା କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ପାଟିରେ ଠାକୁର ପାଟି ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ୟା ତା କଥା କହି ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ? ଠାକୁର ପାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିବ, ଆମେ ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଗାଉଛେ, ପ୍ରଭୁ ସେହି ଭାଷା ମୋର କଣ୍ଠରେ ଦିଅ ହେ, ଯେଉଁଟି ମଧୁରତ। ଗାଉଛ ନା ଗାଉନେ? ଆଜି ବି ଗାଇଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଘରେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଉଛେ ସବୁଦିନ। ସେଇ ପଥେ ମୋତେ ନେଇଯାଅ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁଠି ମଧୁରତମ ଗାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ପାଟିରୁ ଖାଲି କର୍କଶ କଥା ବାହାରୁଛି। ତାହେଲେ ଗାଇଲେ ଗୋଟେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଗୋଟେ, ଆମେ ନିଜେ କରିଲେ ଗୋଟେ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପଥେ ମୋତେ ନେଇଯାଅ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁଠି କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ମାଗିବି, ଠାକୁର ମୋର ଚାକିରି କରେଇ ଦିଅ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ସେଇ ପଥେ ମୋତେ ନେଇଯାଅ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଯଦି କହୁଛି ସେଇ ପଥେ, ମୁଁ କହିଛି କେଉଁ ପଥରେ ଯିବି ବୋଲି, ସେଇ ପଥେ, ତାମାନେ ସେଇଟା କେଉଁ ପଥ କେଉଁ ରାସ୍ତା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ସେଟା ମୋର ଅଜ୍ଞତା, ମୁଁ ଜାଣିନି ତାକୁ। ସେହି ପଥେ ମୋତେ ନେଇଯାଅ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁଠି କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ମୁଁ ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ କେଉଁ ପଥଟା ମାନେ କେଉଁ ବାଟଟା ମଙ୍ଗଳ ଆଉ କେଉଁ ବାଟଟା କେଉଁ ପଥଟା ମୋ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ, ସେଇଟା ତମେ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତମେ କେଉଁ ପଥରେ ଆଉ କେଉଁ ବାଟରେ ମୋତେ ନେଇକି ଯିବ, କେଉଁ ପଥରେ ମୋତେ ପରିଚାଳିତ କରିବ, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଠାକୁରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ସେଇ ପଥେ ମୋତେ ନେଇଯାଅ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁଠି କଲ୍ୟାଣ ହେବ। କରୁଛେ ନା କରୁନି? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ, ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ମୋତେ ଆପଣ ସେଇ ପଥରେ ସେଇ ବାଟରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରୁଥିବି। ତାପରେ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିବା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚାକିରି ହେଇଯାଉ, ତା ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? କେବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁଦିନ ଆମେ କରୁଛେ, ଏଇ ଅଷ୍ଟରଙ୍ଗରେ 2 ଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥିଲା,
ଦୁଇ ଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଖାଲି କହିଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କର ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପାରୁ କେଶବାଷ୍ଟକମ୍ ଯେଉଁ 8ଟି ପଦ ତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ସଂସ୍କୃତର 8ଟି ପଦ ହରି ହରି ବୋଲ ତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଖାଲି କହିଥିଲି କେଶବାଷ୍ଟକମର ଅର୍ଥ ସଂସ୍କୃତର ଯେଉଁ 8ଟି ପଦ ଅଛି ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପାରୁ ଠାକୁରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଭକ୍ତ ଜନ ବନ୍ଦନୀୟ ପାଦ ପୀଠମ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନଚିତ୍ ଭାବନମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭା ଭବିନୀ ମୟସୁ କୌଶଳମ୍ ଯଦୁନନ୍ଦନ କେ ସବବ୍ରହ୍ମରୂପମ୍ ଭକ୍ତ ଜନ ବନ୍ଦନୀୟ ପାଦ ପୀଠମ୍ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଜନ ମାନେ ନିତ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ ପୂଜନ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଆପଣଙ୍କର ସେ ପାଦକୁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ଭିତରେ କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣ କହିଲେ କେଡ଼େ କୋମଳ ପାଦ ମୋ ବାପା କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବାପା ଯାଇଥିଲେ ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦକୁ ଆଉଁସି ଦେଇଥିଲେ ବାପା ସେ ଦୁଟୁ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେତେ ପାଦ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ଏତେ କୋମଳ ପାଦ ବାପା ଥରେ ଆଉଁସିଥିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଥରେ ଆଉଁସିଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣକୁ ଆରେ ସେଇ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳ ଉଚ୍ଛି ମକରନ୍ଦ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସଂସାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର କ'ଣ ସେ ଶୂଦ୍ର କ'ଣ ସେ ହରିଜନ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ଯିବା ଭାବନା ଅଛି ନା ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶୂଦ୍ର କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଶୂଦ୍ରକୁ ଆମେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛେ ଯେଉଁ ଶୂଦ୍ରକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ମୋର ପଇତା ମାରା ହେଇଯିବ ଯେଉଁ ଶୂଦ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବି ଅଶୌଚ ହେଇଯିବି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେ ଶୂଦ୍ରମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ବାହୁରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଥାନ୍ତି ଆଉ ବୈଶ୍ୟମାନେ ଜଙ୍ଗରୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଚାଷବାସ ହଳ ଜମି ସବୁ ସେସବୁ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଶୂଦ୍ରମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ପାଦରୁ କାହାର ଠାକୁରଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରୁ ଶୂଦ୍ରମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେହି ପାଦକୁ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତାମାନେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତବ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପାଦରୁ ମକରନ୍ଦ ଝରୁଛି ସେହି ମକରନ୍ଦକୁ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ ତାହେଲେ ସେ ପାଦରୁ ଯଦି ଶୂଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାହେଲେ ଶୂଦ୍ର ଅପୂଜ୍ୟ କେମିତି ହେଲେ ଠିକ ନା ଭୁଲ ଯଦି ସେଇ ପାଦରୁ ଶୂଦ୍ରମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୂଦ୍ରମାନେ ଅପୂଜ୍ୟ ବା ଶୂଦ୍ରମାନେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ କେମିତି ହେଲେ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାହିଁ ଆଜି ଚରମ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ମୋ ଘରେ ଠାକୁରୀ 2 ନମ୍ବର ଚରମର କଲ୍ୟାଣ ଦୀର୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଜାତି ଏକ ଧର୍ମ ଏକ ଆଉ ଜାତି ଏକ ଠାକୁରୀ 2 ନମ୍ବର ଚରମରେ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଧର୍ମ ଏକ ସନାତନ ଧର୍ମ ଆଉ ଜାତି ଏକ ମଣିଷ ଜାତି ମଣିଷକୁ ଯଦି ମଣିଷ ଛୁଇଁଲା କୁଆଡ଼ୁ ଗଲା ଜାତି ଆର ଯଦି ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଛୁଇଁଛି ଜାତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଉ ଠାକୁରେ ସବୁବେଳେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ଭବକୁ ଅସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି ଜଡ଼କୁ ଚେତନ କରିଛନ୍ତି ଚେତନକୁ ଜଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଲୀଳା ଆଉ ଆମେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଅଲୌକିକ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଲୀଳା ହେଉଛି ବିଭୂତି ସେ ବିଭୂତି ଯେ ଖାଲି ହାତରୁ ଯେଉଁଟା ଧଳା ଧଳା ବାହାରିଯାଏ ବିଭୂତି ସେ କଥା ନୁହେଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଲୀଳା ହିଁ ହେଉଛି ବିଭୂତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଭବ ସବୁ ତା ଖେଳ ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବିଷ ଅନଳ ସବୁ ତାର ବୋଲି ଭାବିବୁ ଯେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଅମୃତ ପାଇବୁ ତେବେ ଠାକୁର ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ବାଣୀ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଭବ ସବୁ ତା ଖେଳ ତମେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ଧନ ଘର ଟଙ୍କା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଖେଳ ଚୁଟକିର ଖେଳ ସିଏ ଏଇନା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବେ ଠାକୁର ସେଠି ଚରମର କେଶବ କବିଳ କଣିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ତୁତି କରୁଛେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଧନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଠାକୁରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ଚରମରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଚରମ ପଢ଼ିଥିବେ ମାନେ ସବୁଦିନ ଚରମ ପଢ଼ୁଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଚଞ୍ଚଳା ସେ ଏଠି ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କି ଥିଲେ ସାଧବଙ୍କ ଘରେ କିନ୍ତୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଧାନ୍ୟର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ ଚଞ୍ଚଳା ଶରୀରରେ ସିନା ଏଠି ଥାଏ ସେଠି ଥାଏ ଚଞ୍ଚଳା କିନ୍ତୁ ମନଟା ମୋର ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁଠି ନା ନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ବାଣ ପଦପଙ୍କଜରେ ହିଁ ମୋର ମନ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ଥାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ସର୍ବଦା ମଞ୍ଚାଳନ କରୁଥାଏ ଇଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭକ୍ତି କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରତି ଆଉ ଠାକୁରେ ତାଙ୍କର ଚରଣକୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଦକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପାଦୁକା ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ପାଦୁକା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଜଣ ଜଣ ଘରେ ସେ ଘରେ ଆଇଁଷ ହେଉଛି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ହେଉଛି କେମିତି ତା ଭିତରେ ଠାକୁର ରହୁଥିବେ ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପାଦୁକା ରଖୁଛୁ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ପାଦୁକା ଶ୍ରୀ ଆଉ ପାଦୁକା ଖାଲି ପାଦୁକା ବି ନୁହେଁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଶ୍ରୀ ଆଉ ପାଦୁକା ଶାସ୍ତ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ପାଦୁକା ଗୁରୁଦେବସ୍ୟ ମାନେ ପାଦୁକା ଗୁରୁ ଆଉ ଶ୍ରୀ କହିଲେ କିଏ
ଭଗବତୀ ତାମାନେ ଭଗବତୀ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳିତ ତନୁ କିଏ? ଶ୍ରୀପାଦୁକା। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ କି? ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ବ୍ରହ୍ମ 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 ପ୍ରକୃତରେ କିଏ କି? ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ ସୁପୁରୁଷ ସଦା ଯୁଗଳ ଶରୀରର ଦେହ। କେଶବାଷ୍ଟକମାନେ ଆମେ ଗାଉଛେ ସଦା ଯୁଗଳ ଶରୀର। ବ୍ରହ୍ମ ସିଏ ଯାହାଙ୍କର ଶରୀର ହେଉଛି ଯୁଗଳ, ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ, ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର ଯୁଗଳ ଶରୀର ନୁହେଁ। ଏ ଯେଉଁ ପାଦୁକାକୁ ପୂଜା କରୁଛେ କ'ଣ ଖାଲି ପାଦୁକାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ? ଶ୍ରୀ ପାଦୁକା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ କହିଲେ ଭଗବତୀ, ପାଦୁକା କହିଲେ ଗୁରୁ। ଉଭୟ ଶ୍ରୀ ପାଦୁକା ମାନେ ପାଦୁକା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ହିଁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ। ଆଉ ଠାକୁର ସେ ପାଦୁକାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ଆମର! ଆହା, ହରି ହରି କେତେ ବଡ଼ ବୋଲ। ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ପାଇଛେ। ବାଲିଆରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଚରମ ଚୈତନ୍ୟ ମହାଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା, ସୋରିଷଟିଏ ପକେଇବାକୁ ଏ ପଡ଼ିଆରେ ଜାଗା ନଥିଲା। ମୁଁ ଏଇ ଆଗରେ ବସିକି ନାଚୁଥିଲି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ବସିଥିଲେ ସିଂହାସନରେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଗରେ ବସିକି ନାଚୁଥିଲି ପ୍ରଥମ ଚରମ ଚୈତନ୍ୟ ମହାଯଜ୍ଞ। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କେତେ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ। କେତେ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ କହିଲେ? ଗଣି ହେବନି। ଆନନ୍ଦ ବଜାର କେତେ କାଦୁଅରେ, ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅରେ ବସିକି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ତା ଭିତରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ। ଏବେ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା, ଉତ୍କଣ୍ଠା କ'ଣ ପାଇଁ? ଠାକୁରେ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆହା, କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ଆମର, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବୁ। ତା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଠାକୁର ଆସିବେ? ଠାକୁର ତ ନାହାନ୍ତି, ପାଦୁକା ଆସିବେ। ଆଉ ଗଲେ କେତେ, ନ ଗଲେ କେତେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପୁରା କହିଛନ୍ତି ମୋଠୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଅଛି କେଉଁଠି? ପାଦୁକାରେ। ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦୁକା ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ମୂଳଂ ଗୁରୁର୍ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାଂ ମୂଳଂ ଗୁରୁ ପଦଂ ମନ୍ତ୍ରଂ ମୂଳଂ ଗୁରୁର୍ ବାକ୍ୟ ମୋକ୍ଷଂ ମୂଳଂ ଗୁରୁର୍ କୃପା। ବୋଲ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତେବେ ଆମେ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ସବୁଦିନ କରିବା ନା? ଧ୍ୟାନ ମୂଳଂ ଗୁରୁର ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ରୂପଟି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଯେ, ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ନବଶ୍ୟାମ ଦ୍ରୁପାଦ କାନ୍ତି ତିନି ବନ୍ତରେ ନୂଆ ନୂଆ ଧୂପ ଉଠେ। ଧୂପ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହେଲେ ବି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଥାଏ ଧୂପ ଭିତରେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ହେଇକିରି ଆସନ୍ତି, ଦେଖିବେ କ'ଣ ଲଗାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ? ଟାହିଆ। ଟାହିଆର ଉପରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଏ? ଟାହିଆରେ ଫୁଲ ଥାଏ, ତା ଭିତରେ ବାଉଁଶ ପାତି ଥାଏ, ତା ଭିତରେ କଦଳୀ ପଟୁକା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଉପରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଧୂପ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ଯାଉଛେ, ଧୂପରେ ପାଦ ବାଜି ଯାଉନି, ଗୋଡ଼ ବାଜି ଯାଉନି, ଧୂପକୁ ତୁଚ୍ଛା କରିଦେଉନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଧୂପକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଲେ, କହିଲେ ଯିଏ ସବୁଠୁ ଛୋଟିଆ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଛି। ତାମାନେ ଜାଣ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କରିଦେବ, ଛୋଟିଆ କରିଦେବ, ସରଳ କରିଦେବ, ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଶୋଭା ପାଇବ ବୋଲେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି। ଆଉ ଧୂପ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଧୂପ ସେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହେଇଥିଲେ ବି ତା ଭିତରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଥାଏ। ସେମିତି ଠାକୁରେ ଆପଣ ଶ୍ୟାମଳ ହେଇଥିଲେ ବି, ନବଶ୍ୟାମ, ଆପଣ ଶ୍ୟାମ ହେଇଥିଲେ ବି ଆପଣ ସର୍ବଦା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଉ ନବ, ନୂଆ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନୂଆ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଆମକୁ ନୂଆ ଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି।